कोरोना वर्गी भयानक बीमारी का सब तो वड्डा इलाज है बचाव। वार-वार डॉक्टर कहते हैं कि बचाव ही इस भयानक बीमारी का इलाज है। घरों निकलण तो पहला खुद नूं सैनिटाइज करो, घर वड़न तो पहला सैनिटाइज करो, दफ्तर जाण तो पहला अपने आप नूं सैनिटाइज करो, दफ्तर वड़ के सैनिटाइज करो, क्योंकि इस बीमारी का सब तो वड्डा इलाज है बचाव। कोरोना वर्गी भयानक बीमारी का जिहड़ा रूप है किस तरह दे नाल बनिया, किवें कोरोना फैलिया, कित्थे कित्थे इसकी अपडेट है, अज की विचार चर्चा दे विच सारियां तमाम जानकारियां तुहानूं देवांगे। किहड़े-किहड़े मुल्क दे विच इस वक्त स्थिति की है, की स्थिति विगड़ रही है या स्थिति कंट्रोल दे विच हो रही है, साडे अपने मुल्क भारत दे विच कोरोना की की स्थिति है, सारी जानकारी अज की डिबेट दे विच तुहानूं देवांगे। और खुद नूं तुसीं बचा किस तरह सकदे हो जेकर तुसीं कोरोना तो डर रहे हो, जेकर कोरोना दे जिहड़ी वहम भरम ने, अफवाहां ने, उन्हां तो घबरा रहे हो, तां इह डिबेट तुहाडे वाली है। चीन तो बाद इटली दे विच कोरोना वायरस का कहर सब तो वध वापरिया, जिथे मरीजों की गिनती लगातार वध रही है। यूरोप के होर मुल्कों के विच की अपडेट है, कोरोना का कहर कित्थे कित्थे देखने को मिल रहा है, साडे पत्रकार दस रहे हैं। दी मार्केट है, ओबी मार्केट है, ओबीआई जिहड़ी कि हार्डवेयर का समान जिथों मिलता, बहुत वड्डी मार्केट है। ये बहुत वड्डी चेन है ये इटली की, जिहड़ी कि तुसीं देख रहे हो। मैं तुहानूं विखा रहा कि यह सारी मार्केट जिहड़ी है ये बंद हुई पई है। इन्हां ने जिहड़ा सिक्योरिटी गेट ला के इहनूं ब्लॉक कीता है, अंदर दी पार्किंग खाली आ और मार्केट जिहड़ी है टोटली बिल्कुल बंद है। इत्थे कोई नज़र नहीं आता पार्किंग दे विच, क्योंकि करोना का जिहड़ा कहर है वो इस वेले इटली दे विच बहुत बुरी तरह फैल चुका है कोरोना का कहर, जिहदे करके बहुत सारिया मार्केटां जिहड़ियां ने उन्हां कोल परमिशन भी है खोलण दी, उहदे बावजूद भी उन्हां दा स्टाफ नहीं आ रहा और मार्केटां बंद पईयां ने। कोरोना वायरस करके इन्ने माड़े हालात वेखदियां होइयां ऑस्ट्रीयन गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी सख्त कदम चुके। ऑस्ट्रीयन गवर्नमेंट ने अज ऑस्ट्रीया विच शटडाउन अनाउंस कर दिता। शटडाउन का मतलब यह आ कि सिर्फ ग्रोसरी दी मार्केट्स खुली रहनगियां, यानी कि सुपर स्टोर्स खुले रहनगे और मैडिकल स्टोर्स खुले रहनगे। और घरों बाहर तां ही निकलिया जा सकता जेकर किसी नूं ग्रोसरी का समान बहुत जरूरी खरीदना होए, या कोई जॉब ते जाना होए, या फिर किसी की हैल्प करनी होए। जेकर कोई यह नियमां की उलंघना करेगा तो उन्होंने 3600 यूरो का फाइन भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर सेबास्टियन खुर्त्ज़ ने अपील की है कि घट तो घट सोशल कंटैक्ट में रहो, घट तो घट लोगों को मिलो और घर ही रहो। मैं मोनिका, पीटीसी न्यूज़, लिंस, ऑस्ट्रिया। काल का रूप धारण कर चुकी कोरोना वायरस महाबिमारी नाल दुनिया भर का जनजीवन ठप हो चुका है। सारे पासे सहम का माहौल है। फ्रांस विच इस बीमारी नाल 127 लोग इसकी भेट चढ़ चुके हैं और 5423 लोग इस बीमारी तो पीड़ित हैं। दिन ब दिन वध रही मौत दर के मद्देनज़र रखदिआं इसकी रोकथाम करने वास्ते फ्रांस सरकार वालों एमरजेंसी लगा दी गई है। फ्रांस सरकार वालों जनतक थावां, कैफे बारां, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, मस्जिद, मंदिर, चर्चां, गुरुद्वारे और वड्डे माल अगले हुक्मां तक बंद कर दिते गए हैं और आस लगाई जा रही है कि छोटे कमर्स भी अगले 1-2 दिनों में बंद हो सकते हैं। लोगों वालों राशन इकट्ठा करने वास्ते इन्हां स्टोरां उत्ते लंबियां लाइनां वेखण नूं मिल रही हैं। सेहत सेवावां केंद्र खुले रहणगे। ताज़ा मिलिया रिपोर्टां मुताबक ये भी जानकारी मिली है कि अज रात नूं आवाजाही साधन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे और लोगों को घरां विच ही रहण दे आदेश जारी हो सकते हैं। मिली रिपोर्ट मुताबक बिना इजाजत तो बाहर निकलने वाले व्यक्ति को 296 यूरो जुर्माना और 3 महीने की सज़ा हो सकती है। गुरुद्वारे के प्रबंधक कमेटियां वालों गुरु साहिब दर्शन किए जाने की इजाज़त दी गई है। सुखीर सिंह कंग, पीटीसी न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। पूरी दुनिया नूं भंबल भूसे विच पाउण वाला करोना वायरस जिहड़ा कि बेल्जियम विच भी हल्के पैर धर रहा है। इस वायरस ने जिथे लोगों में दहशत फैलाई हुई है, उत्थे नाल ही अफवाहां दा जोर शोर नाल गर्मी नाल आगाज़ हो रहा है। लोकी फेसबुक, इंस्टाग्राम उत्ते बहुत वख तरह के मसले लैके खड़े करके आ रहे हैं, जबकि सब कुछ झूठ है। अफवाहां तो बचना बहुत जरूरी हो गया है। इत्थों की सरकार जिहड़ी फ्लामिश एरिया की सरकार है, उसके मुख मंत्री वालों सेंटर की सरकार विच सेहत मंत्री मैगी दी ब्लॉक नूं बेनती की गई है कि बेल्जियम विच जिहड़ा फ्लामिश एरिया या पूरे बेल्जियम दे विच
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, 97 ਸਾਲ 86 ਸਾਲ 66 ਸਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ ਦੀ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਮਸ਼ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਗੇਰਿੰਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500-700 ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਦ ਹੇਠ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 375 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 438 ਕੇਸਿਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੈਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ 700 ਬਰਗ ਸਟਰੀਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਫਿਸ ਕਿਦਨ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਗਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੈਡਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 28 ਕੇਸਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 28 ਦੇ 28 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 28 ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, WA ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ PTC ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਥ ਤੋਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਨਵੇਂ 10 ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਣ 'ਤੇ COVID-19 ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ COVID-19 ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਰਾਇਲ ਐਡਲੇਡ ਹਸਪੀਟਲ, ਲੇਡੀ ਮੈਕਮਿਲਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਫਿਲਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰੀਪੈਟ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ COVID-19 ਦੇ ਉਹ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। GPs ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਇਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 500 ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਈਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। RSL ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਡਲੇਡ ਸਿਟੀ 'ਚ ਐਨਜ਼ੈਕ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਊਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ 6 ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਗਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਮਾਰਿਨ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ, ਸੈਨ ਮਟਾਇਓ, ਕੌਂਟਰਾ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਅਲਾਮੇਡਾ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਰਕਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। There is no school tomorrow. And we will be suspending our public schools until after the spring vacation. And I'm going to say this very precisely. We will make a first attempt to restart our schools on Monday, April 20th.
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲੰਚ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਚ ਦੁਪਹਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। It's very painful. It's going to be very difficult for a lot of families. On Monday, all school-based personnel will stay home. Tuesday, Wednesday, and Thursday of this week, we're asking our principals and our teachers to come to school. We will practice social distancing, of course, but it's going to be critical because we are going to be distributing training, giving guidance on what the remote learning will look like over the next 4 weeks. ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। We cannot lose our healthcare workers. We cannot lose our healthcare facilities. So we need to make sure those children are taken care of so our healthcare workers feel the ability to be where we need them most. We've never been through anything like this. We're all trying to make sense of it. ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੁੱਟੀ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਸਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। US ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ CBSA ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜੌਨ ਟੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਹੈ
ਹੈ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਨਵੈਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੇਰੋ ਟੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਆਕਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਮਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮੂਨਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਕਸ਼ਣਿਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ RML ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਯਟਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਯਟਕ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੂਗੀ। ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਰੀਜ਼ ਸੰਦਿਗਧ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ PGI ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ PGI ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 470 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 322 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 22 ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਿਗਧ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਨੰਜय ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਹੋਣ, ਥੀਏਟਰ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ GMCH ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ है? अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जो है स्टेज 2 में हैं एंड स्टेज 2 में जो है अभी तक हमारे पास इवन वंस वो सिंगल केस भी हमारे पास लोकल ट्रांसमिशन का नहीं है। जितने भी केसेस आए हैं सारे बाहर मुल्कों से आए हैं। तो अभी यदि हम अपनी तरह से जितने भी एहतियात बरत सकते हैं वो यदि हम बरत लें तो वी विल बी एबल टू स्टॉप दिस। एहतियात वार-वार टीवीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਦੂਰ ਰਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? एक नहीं, मेन तो इसमें ये है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब ये है कि आप अपने हाथ जब भी कोई अलग सी चीज़ें टच करती हैं जो घर के नहीं हैं, बाहर के हैं, हाथ अच्छी तरह से धोइए। यदि धो नहीं सकते तो कम से कम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से हाथ साफ करिए। और जब हाथ धोएंगे तो कम से कम 10 से लेके 15 सेकंड तक हाथ धोना है, साबुन से हाथ मलना है, उसके बाद पानी से धोना है। ठीक है, एक ये। दूसरा कि जो मिनिमम डिस्टेंस है एक दो बंदों के बीच में, दैट शुड बी 1 मीटर, दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, उतना होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो ये है कि यदि आपको खांसी आ रही है, यदि आपको सर्दी हो रही है तो बेस्ट ये है कि आप घर में रहो और घर में भी घर वालों से दूर रहो इफ़ इट इज़ पॉसिबल। और मास्क तब पहनना है जब आप बीमार हो। नॉर्मल आदमी को मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਨॉर्मल ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और मास्क भी जो ये है जो आजकल लोग कहते हैं कि N95 मास्क पहनना है, N95 मास्क की कोई लोड नहीं है।
N95 मास्क जो अभी हम लोग हमारे हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं वो उनके लिए है जो कोविड पेशेंट के साथ या सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं एज ए डॉक्टर और एज ए लैब टेक्नीशियन। यदि कांटेक्ट में आते हैं तभी हम इस्तेमाल करवाते हैं, अदरवाइज जो इमरजेंसी में और उसमें हम सिर्फ उस एरियाज में N95 सप्लाई कर रहे हैं, बाकी हर जगह हम नॉर्मल ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क ही सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक होर गल, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए, शॉपिंग मॉल बंद हो गए, फ्लाइट्स बंद हो गईਆਂ। इस सिचुएशन ਨੂੰ देख के आम बंदा घबरा ਜਾਂਦਾ कि जे सब कुछ बंद कर रहे हैं और गल इत्थों तक चल रही कि शायद लॉकडाउन भी कर दिता जाए, ये अजिहा क्यों? जे तुसी कह रहे हो सिचुएशन इतनी टेंस नहीं है, फिर गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे को नेक्स्ट 2 वीक्स जो है बहुत ही कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। जो केसेस आती हैं उनका जो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज अराउंड 1 वीक टू 2 वीक्स। लोग कहते हैं कि 2 हफ्ते तो कम से कम होना चाहिए, और आज से लेके लाइक मार्च 15 से लेके 29 तक 2 हफ्ते हो रहे हैं। अब इन्होंने स्कूल कॉलेज इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि एग्जाम्स तो मोस्टली खत्म हो गए जिनके होने हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इन्होंने बंद कर दिए हैं। और 2 हफ्ते तक यदि हम लोग कदम ठीक लग रहा है कि सरकार? हाँ जी, ये कदम ठीक है। ये सोशल डिस्टेंसिंग यदि हम 2 हफ्ते के लिए मेंटेन कर पाते हैं तो बहुत हद तक हम लोकल ट्रांसमिशन कंट्री में हम उस पर काबू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसी कहे कि जे तुहानू खांसी है, जे तुहानू जुकाम है, तुसी घर रहो, अपने परिवारक मैंबरां तो भी दूर रहो, पर मेरा एक वड्डा सवाल है कि जुकाम खांसी तो आम जी गल है, हर सीजन बदलण वेले आंदी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ नहीं करता? हमारे को अभी तक जितने हमारे गवर्नमेंट ने, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी हिदायतें दी हैं उसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले यदि आप बाहर के कंट्री से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, और हर रोज एक वेबसाइट है जहाँ पे इन कंट्रीज की अपडेट होती है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। अभी तक हमारे पास मोर देन 60 कंट्रीज की लिस्ट है। यदि उस कंट्रीज में से बंदे आते हैं तो अपने आप दे शुड स्टे होम फॉर 2 वीक्स। ओके। हॉस्पिटल में यदि वो आते हैं कॉमन कोल्ड और ये, और हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोविड-19 का पेशेंट है, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, और यदि रिपोर्ट उसका नेगेटिव आता है तो हम उनको घर भेज देते हैं, एंड अगेन वी आस्क देम टू क्वारंटीन देमसेल्व्स फॉर 2 वीक्स। थोड़ी भी सिम्टम्स हैं और हमें लगता है तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं, और उनको जो है फुल ट्रीटमेंट के बाद सेकंड टेस्ट करके जब वो नेगेटिव जाता है तब हम घर भेजेंगे। बट अभी तक चंडीगढ़ में देयर इज नॉट ए सिंगल पॉजिटिव केस, कोई भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वार-वार ये भी गल्लां सोशल मीडिया ते बड़ियां वायरल होंदियां ने कि इटली वर्गे या चाइना वर्गे इन्ने विकसित देश हैं जिथे इन्ने सारे इंतजाम होने के बावजूद भी इन्नियां मौतां हो गईयां। साडे मुल्क दे विच विकासशील देश है, इन्ने इंतजाम नहीं ने। जेकर खुदा ना खास्ता जे बीमारी किसी तरीके नाल वध जांदी है, कि साडे मुल्क दे कोल या चंडीगढ़ या पंजाब दे विच अजिहे सिस्टम ने जिहड़ा इस तरह के पेशेंट असीं संभाल सकीए? आई एम नॉट श्योर। हमारे को अभी उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि अभी तक वी हैव नॉट फेस्ड दैट काइंड ऑफ पैंडमिक। अभी नहीं पता, वी डू नॉट नो। बट ये है कि यदि हमारे पेशेंट्स जो हैं यदि वेंटिलेटर्स तक पहुंच जाते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि वी हैव द नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स दैट आर रिक्वायर्ड। नहीं है हमारे पास। अच्छा एक होर गल डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਬਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਖਾ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, उन्हें अफवाहों को तुसी किस तरह देखते हो? जो कोविड-19 वायरस है ये आपका एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है पेशेंट से खांसी से या उसके थूक से या उसने यदि मुंह पहुंचाया और उससे किसी चीज़ को पकड़ा है उनसे आएगी। खाने से इसका ना ये आएगी, अभी तक कोई केस नहीं हुआ है। और यदि हम कुछ खाते हैं तो बेस्ट ये है कि आप अपनी सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ाओ, एनीथिंग विच इंक्रीजेस योर सेल्फ इम्यूनिटी। अदरवाइज ये जो बाकी अफवाहें वो तो सारी अफवाहें। हुण अफवाह भी है कि नॉन वेज नहीं खाना, तुसी चिकन नहीं खाना, तुसी एग नहीं खाने, जिसके करके बीमारी ज़्यादा फैल रही। पहले ये बताया गया था कि चीन में जब ये आया था देन दे सेड कि ये बैट से आया था, तब से लोगों को डर है कि ये जो है नॉन वेज से आता है। लेकिन अब इट हैज़ बीन प्रूवन कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र है।
ट्रांसमिशन है अभी जो कोविड इंडिया में भी है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, तो फूड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਫਿਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ? नहीं, यदि जो हमारे नज़दीक के बंदे हैं उनको हम पहचान लेते हैं इसको बीमारी है या नहीं है और हम इसका इलाज करवा लेंगे। यदि हम ऑफिस में जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमारे बगल वाला को फीवर है या बीमार नहीं है, तो हो सकता है कि अनजाने में हमें आ जाए। लेकिन घर वालों का ये है कि वी नो एंड वी कैन ट्रीट देम, इसको हम बोल भी नहीं सकते जो हमारे बगल में है। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग 2 हफ्ते के लिए मेंटेन किया है और ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ए वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग से आपका जो 2 हफ्ते का इन्होंने कहा है वो हमारा क्रूशियल पीरियड जो है वो निकल जाएगा एंड देन वी विल बी एबल टू नो कि हमारे यहाँ पे लोकल ट्रांसमिशन का क्या ये है। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? इसमें कोई डरने वाली बात है ही नहीं है जी। इसमें जो ये है कि यदि आप को कोविड के लिए टेस्ट होती है तो इंडिया में ये है कि कोविड जो है दैट इज जस्ट उसकी फैटेलिटी रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 to 2.5% है एंड इट हैज़ ओनली अफेक्टेड पीपल मोर देन 60 ईयर्स और बच्चों में तो जो चिल्ड्रन है लेस देन 10 ईयर्स उसमें खास है ही नहीं, ठीक है। एंड यदि आप पॉजिटिव भी आते हो तो आइसोलेशन वार्ड में आपकी ट्रीटमेंट होएगी, दोबारा टेस्ट होएगा, जब आपकी जांच नेगेटिव आएगी तब आपको घर जाने दिया जाएगा। तो इसमें डरने की क्या बात है, मुझे तो आई डोंट अंडरस्टैंड। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।